Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يهتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاهبذها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين حتى يكون لهم بإحسان إلى يوم الدين. وإلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا والمعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد
الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا مربي أرواحنا هدي الدين بن هدي الخير وأصولهم وفروعهم وذوي الهدوء عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم نفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية على كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tadi para jamaah sekalian, kita masih melanjutkan pengajian kita, masih bicarakan tentang kalimat La ilaha illallah. Dalam hadis kursi Allah berfirman, La ilaha illallah hisni. Kalimat La ilaha illallah adalah benteng aku. Jadi kalimat La ilaha illallah adalah benteng Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wa man dakhala hisni amina min adabi. Orang yang masuk ke dalam benteng aku, dia akan selamat dari siksa aku. Makanya orang yang senantiasa lidahnya basah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, itu yakinlah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, akan aman dari adabnya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan terkena siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca Maratibul Aqtas sebanyak 100 kali, jangan kurang-kurangin. Di sini majlis malam Rabu diusahakan dibaca kalimat La ilaha illallah jangan kurang dari 100 kali, karena itulah yang diperintahkan, yang ada pada kitab Ratibul Aqtas. Kemudian keterangannya diperluas pada kitab Syarah Ratibul Aqtas yang bernama Al-Qirtas. Jadi yang baca Ratibul Aqtas
akan datang. Baca kalimat la ilaha illallah jangan dikurang-kurangin. Kita baca sebanyak 100 kali. Ini kitabnya Al-Qirtas. Dalam Al-Qirtas diserahkan oleh pengarang rahimahullah, terangkan lebih luas. Ini yang ngarang merupakan cicit daripada Sahib Ratib Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas yang masyhur dengan Sahibul Mashhad. Jadi Ratibul Attas kita baca kalimat la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Sementara pada Ratibul Haddad kita baca sebanyak 50 kali. Jadi minimal Ratibul Haddad kita baca 50 kali. Pada Ratibul Attas kita baca sebanyak 100 kali. Akan datang di majlis malam Rabu ini yang baca Ratibul Attas, upayakan dibaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Yang kemarin tuh Bismillah tawakkaltu 'alallah. Jangan Bismillah tawakkaltu billah. Yang tertera pada buku-buku ratib kebanyakan Bismillah tawakkaltu billah. Yang ada pada Al-Qirtas ini bukan Bismillah tawakkaltu billah, tapi Bismillah tawakkaltu 'alallah. Nah, itu benar itu bacaan. Nah, yang udah alhamdulillah sini benar bacaannya. Bismillah tawakkaltu 'alallah. Bismillah tahassanna billah. Bismillah tawakkalna 'alallah. Seperti itu. Dan akan datang pada kalimat la ilaha illallah dibaca jangan kurang dari 100 kali. Karena itulah yang disusun oleh pengarang Sahibul Ratib Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Beliau menyusunnya pada Ratibul Attasnya tersebut dibaca la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Pernah para jemaah sekalian, ada seorang yang sakit, yang dokter sudah menyerah, tidak mampu untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyerah, tak mampu mengobati penyakitnya. Maka dia langsung ke rumah daripada murid daripada Sahibul Ratib, yakni Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Sahibul Ratib yang menyusun Ratibul Haddad merupakan murid daripada Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas Sahibul Ratib. Beliau karangannya sangat banyak. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Sahibul Ratib sangat banyak karangannya. Tetapi guru beliau Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas Sahibul Ratib, kita kan hampir nggak pernah menemui karangan beliau. Sampai salah seorang itu pernah bertanya kepada Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas Sahibul Ratib. Kata beliau, ini orang bertanya kepada beliau, kenapa wahai Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas engkau tidak ada karangannya, sementara murid engkau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Sahibul Ratib memiliki karangan yang sangat apa? Yang sangat banyak. An-Nasihul Diniyah, Risalatul Mu'awalah dan lain sebagainya. Apa jawab beliau? Kalau murid aku Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Sahibul Ratib beliau menyusun karangan yang sangat banyak, hasil karya beliau sangat banyak, maka saya kata Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas Sahibul Ratib, saya menyusun orang yang menyusun kitab. Subhanallah, saya menyusun orang yang menyusun kitab. Subhanallah. Jadi kan di atasnya, karena guru daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad adalah Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas Sahibul Ratib rahimahullah. Jadi sekali lagi, pada kalimat Ratibul Attas, pada kalimat la ilaha illallah dibacanya tidak kurang dari 100 kali. Itulah yang tertera pada keterangan yang lebih luas ini kitabnya, kitab Al-Qirtas. Saya berbicara bukan atas dasar kehendak saya, tetapi atas dasar ulama sebelum saya, yakni pengarang ini kitab Al-Qirtas Syarah Ratibul Attas yang bernama Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas Sahibul Mashhad rahimahullah. Tadi demikian kata Allah Subhanahu wa taala bahwa kalimat la ilaha illallah adalah benteng aku, dan orang yang masuki benteng aku akan apa? Aman dari siksa aku. Subhanallah. Makanya kita alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah, kita alhamdulillah kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pada Ratibul Attas dibaca sebanyak 100 kali, pada Ratibul Haddad dibaca sebanyak 50 kali. Ada ulama yang menganjurkan pada Ratibul Haddad
Kalau memang orang ini waktunya sangat luang, dibaca kalimat la ilaha illallah sampai 1000 kali. Dia kan waktunya ba'da subuh dengan ba'da isya. Kita kan ba'da isya, ba'da subuh nggak ada kerjaan apa-apa. Kita kalau nonton handphone dengan nonton TV berjam-jam kuat gak? Kuat gak kira-kira? Kuat semua kuat, termasuk aneh kuat. Tapi pas lempengan kita baca ratib, lempengan kita baca Quran, baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Udah apa? Wah, udah begitu. Kayak ngaji sama ente duduk ngaji kan setengah jam, paling lama sejam. Baru sebentar hati udah apa? Udah ngelembut, dia udah paham, gurunya beneran udah paham. Duduk gini-gini aja tuh, paham. Luar biasa. Setannya memang lebih besar. Jadi demikian para jamaah sekalian ya, akan datang pada kalimat la ilaha illallah dibaca ratibul aqta sebanyak 100 kali, ratibul haddad dibaca sebanyak minimal 50 kali, maksimal sampai 1000 kali kata ulama, disebutkan dalam kitab Syarah Ratibul Haddad. Yang kedua para jamaah sekalian, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, ini kitabnya namanya Al-Majalis Saniyah, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekali lagi saya bicara dengan atas dasar kehendak saya, tapi atas dasar keterangan ulama sebelum saya. Ini kitabnya Al-Majalis Saniyah, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pengarang rahimahullah menukil hadis yang sahih dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bilang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, irfa ra'saka wa sal tu'ta. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah, angkat kepala engkau. Nabi Muhammad pernah minta izin kepada Allah, kemudian beliau sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sujud lama. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Nabi Muhammad, irfa ra'saka, angkat kepala engkau, wasal tu'ta, minta yang kau mau, pasti akan diberikan oleh aku. Wa qul yusma' laka, katakanlah, pasti setiap yang kau ucapkan, yang kau katakan didengar oleh aku. Washfa' tushaffa', mintalah syafaat kepada aku, kata Allah, maka pasti engkau akan diberikan wewenang untuk memberikan syafaat kepada seluruh umat engkau. Subhanallah, Nabi Muhammad nanti Allah berikan wewenang bisa memberikan apa tadi? Syafaat untuk seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Maka langsung beliau terpindah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang beliau katakan? Ya Rabbi i'dzan li fi kulli man qala la ilaha illallah. Ya Allah, berilah izin aku untuk memberikan syafaat kepada semua hamba engkau yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi minta izin kepada Allah agar Allah berikan izin memberikan syafaat kepada setiap hamba Allah yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kata Allah apa? Fayaqulullah, Allah maka mengatakan, wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Pasti aku akan keluarkan dari hamba aku, dari neraka aku, setiap hamba aku yang di alam dunianya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi siapa aja udah, mau tukang berzina, tukang nyabuk, tukang ngambil harta orang, koruptor, tukang bunuh orang, selama dia adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mukmin, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti akan aku keluarkan kata Allah dari neraka aku, sebab dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, mana buktinya para jamaah sekalian ini? Ada hamba Allah yang Allah keluarkan dari neraka. Mana buktinya? Maka dalam sebuah hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini beliau salah seorang sahabat Nabi, anak muda, umurnya masih 15 tahun.
mendapatkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dia Nabi Muhammad. Ada anak muda kerjaannya cuma nyiapin air wudunya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap Nabi pengen wudu langsung dia persiapkannya. Nabi doakan beliau dengan kalimat tadi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah dia paham mengenai masalah agama semuanya, dan ajarilah dia tafsir Al-Quran. Benar kata beliau. Pada waktu Rasulullah meninggal dunia berpulang ke rahmat Allah, apa kata beliau? Wa anabnu 15 sanatan. Umur saya baru menginjak 15 tahun. SMP kelas berapa tuh? Kelas 2, kelas 3, masih remaja. Tapi hatinya, pikirannya, lahir batinnya sudah penuh dengan ilmu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita 12 tahun masih main panggal, masih main galaksi, apa-apa. Ini sahabat Nabi 15 tahun. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sudah apa? Menguasai semua ilmu agama. Berkah tadi mendapatkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Bahwasanya nanti ada satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersisa di neraka jahanam. Ada satu umat Nabi Muhammad nanti yang tersisa di neraka jahanam. Ini Allah menjelaskan. Ulama menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Rubbama yawaddu alladziina kafaru law kanu muslimin." Banyak orang-orang kafir nanti pada hari kiamat sudah masuk neraka jahanam. Mereka mengatakan, "Law kanu muslimin." Coba saya menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di neraka jahanam, semua orang-orang kafir, orang-orang musyrik, pas mereka sudah masuk ke mana? Neraka jahanam. Ingat ente, yang masuk neraka jahanam orang kafir, yang kedua orang musyrik, yang ketiga munafikin. Orang-orang apa? Orang-orang munafik. Ini semua adalah penghuni neraka jahanam. Dan orang-orang yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala tapi berbuat dosa sampai akhir hayatnya bertobat dengan taubat dan nasuha kepada Allah, pasti jadi penduduk neraka jahanam. Nah, ini demikian. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, nanti ada satu orang umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertinggal neraka jahanam dan masa tahannya masih berapa tahun? Yaitu man yabqa sab'ata alafi sanatin. Masa tahanan neraka jahanam masih 7.000 tahun. Nanti bisa bayangin, mendekam neraka jahanam, sisa tahanannya masih berapa tadi? 7.000 tahun. Satu hari akhirat sama dengan 1.000 tahun bumi. Nanti bisa bayangin tuh, satu hari akhirat sama dengan 1.000 tahun bumi. Alhamdulillah, dan sampai kita makanya Muhammad berdoa pada Allah dengan kalimat apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ada satu hamba Allah, satu umat Nabi Muhammad SAW yang masih menerkam neraka jahanam, sisa tahanannya masih 7.000 tahun lagi. Kemudian dia teriak sama berapa tahun? Arba'atan alafi sanah, selama 4.000 tahun. Dengan kalimat apa dia teriak? Ya Allah, ya Allah. Nanti bisa bayangin tuh, umat Nabi Muhammad satu orang mendekam neraka jahanam, sisa tahanannya masih 7.000 tahun. Selama 4.000 tahun dia teriak dengan kalimat apa tadi? Ya Allah, ya Allah. Nanti bisa bayangin tuh, oh neraka jahanam pedih ente, pedihnya luar biasa. Yang digambar Rasulullah SAW luar biasa. Ada anjingnya, ada kalajengkingnya, itu bisa bayangin. Nah, ada orang bilang, saya sih nanti mendingan masuk neraka. Nanti saya bikin acara dengan apa? Dengan artis-artis dunia. Ya Allah, ini orang mulutnya kotornya luar biasa. Berani nantangin apa? Nerakanya Allah Subhanahu. Ketika enak kali masuk penjara dia nangis. Neraka lagi penjara. Gak bisa makan loh, tak bulan-bulan terus neraka lagi. Dibilang apa? Saya lebih bagus masuk apa? Neraka. Nanti bisa bikin acara dengan artis-artis yang ada. Bikin acara neraka. Ya Allah, tuh kotornya luar biasa.
Masuk penjara sebentar nangis nggak bisa makan loh. Jadi ada Nabi umat Nabi Muhammad demikian ya. Dia teriak selama dari berapa tahun? 4.000 tahun dengan kalimat tadi apa? Ya Allah, ya Allah. Kemudian selama 1.000 tahun dia teriak dengan kalimat Ya Hannan, Ya Mannan. 4.000 tahun teriak dengan kalimat Ya Allah, ya Allah. 1.000 tahun teriak dengan kalimat Ya Hannan, Ya Mannan. Yang dipanggil Allah semuanya. Ya Allah. Thumma yasihu al-fasanah Ya Hayyu Ya Qayyum. Teriak lagi selama 1.000 tahun dengan kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. 4.000 tahun teriak dengan kalimat Ya Allah, Ya Allah. 1.000 tahun teriak dengan kalimat Ya Hannan, Ya Mannan. 1.000 tahun teriak dengan kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini bisa bayangin tuh siksaan neraka jahanam ya Allah. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab, kata Allah. Tatkala udah matang kulitnya, matang dagingnya, hancur, kami jadikan lagi. Hancur, kami jadikan lagi. Ya Allah, kan luar biasa dahsyat itu. Tersesat dari neraka jahanam. Hancur, jadi lagi kulit baru. Hancur lagi, jadi kali kulit baru. Ya Allah, itu berkali bertahun-tahun. Orang musyrikin, orang kafir, orang munafikin kekal selamanya di neraka jahanam. Nggak bakal keluar. Yang keluar hanya hamba Allah yang bisanya di alam dunia bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ini dia. 4.000 tahun dia mengucapkan kalimat Ya Allah, Ya Allah. 1.000 tahun dia ucapkan kalimat Ya Hannan, Ya Mannan. 1.000 tahun dia ucapkan kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Tinggal berapa tahun lagi tuh? Berapa tahun lagi tinggal tuh? 4.000 pertama, kedua, 1.000 yang ketiga. Berapa tahun lagi tuh tinggal tuh? 1.000 tahun lagi tuh mendekat neraka jahanam. Allah langsung bilang pada malaikat Malik, wahai Malik, sesungguhnya ada satu hamba aku di kerak neraka jahanam, di dasar neraka jahanam. Kata Allah, apakah engkau mengetahui tempatnya? Allah nanya kepada malaikat siapa tadi? Malaikat Malik. Malaikat Malik, malaikatnya nggak pernah senyum. Ya Allah, mengerikan malaikat Malik. Kata Allah pada malaikat Malik, wahai Malik, apakah engkau mengetahui tempat hambaku itu yang teriak-teriak selama 4.000 tahun dengan kalimat Ya Allah, 1.000 tahun dengan kalimat Ya Hannan, Ya Mannan, 1.000 tahun dengan kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum. Apakah engkau mengetahui dia ada di mana? Kata malaikat Malik, Ya Allah, Ya Rabbi, anta a'raf bi makanihi minni. Ya Allah, kau yang lebih mengetahui tempat dia ada di mana. Allah bilang, wahai Malik, dia ada di sebuah lembah neraka jahanam, ada di dasar kerak neraka jahanam. Allah nanti bisa bayangin tuh, hamba Allah ada di dasar neraka jahanam, udah di lembahnya, di dasarnya di mana tadi? Di kerak neraka jahanam. Allah. Wa fil bi'ri sunduq, di sumur neraka jahanam ada kotak. Allah masukin di situ. Ente bisa bayangin, di neraka jahanam atasnya nggak enak. Kan kita udah melihat tuh, udah tahu. Mukmin dan mukminat kan ngelewatin semua. Yang pada selamat sampai ke surga ngelewatin semua tuh, ngelihat semua. Dan penghuni neraka jahanam mereka sudah mengetahui cara bagaimana mereka akan jatuh ke neraka jahanam. Mereka tahu. Kalau udah ada di mana jembatan as-sirat, ini masih paling tahu. Yang bakal selamat tahu, yang bakal jatuh tahu. Yang bakal jatuh udah tahu bagaimana mereka nanti akan jatuhnya. Subhanallah, ya Allah, mengerikan. Misalnya ahli sekarang di dunia ahli apa? Ahli syirkus gitu, jago dari tali nggak bakal bisa ngusap juga neraka jahanam. Apa yang menyelamatkan diantaranya? Itu berjamaah sembahyang fardu. Apalagi berselawat pada Rasulullah SAW, itu menyelamatkan semua. Tadi diantaranya apa? Baca Al-Quran. Apalagi membaca, apalagi tasbih, istighfar. Itu yang menyelamatkan seorang hamba Allah pada waktu menikmati apa? Jembatan as-sirat. Makanya ada suka bingung, ada orang begitu. Saya lebih baik masuk ke neraka. Saya akan bikin acara di neraka dengan artis-artis dunia. Ya Allah, orang ngomongannya kotornya luar biasa. Jadi ini orang ada di mana tadi? Ada di
kotak yang ada di neraka jahanam. Kemudian Allah katakan, wahai Malik, panggil dia, hadapkan dia ke hadapan aku. Maka malaikat Malik langsung turun ke neraka jahanam. Malaikat Malik teriak, maka langsung neraka jahanam langsung bergelombang, langsung terbuka itu semuanya. Dan malaikat Malik mengeluarkan ini hamba Allah di neraka jahanam, diambil langsung. Kata malaikat Malik, ya syaki, wahai orang yang rugi dunia akhirat, sesungguhnya Allah memanggil engkau. Dibilang, sesungguhnya Allah memanggil engkau. Kata ini orang pada malaikat Malik, wahai malaikat Malik, azab mana lagi yang lebih pedih dibanding neraka jahanam? Karena ini orang malu ketemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kepada malaikat Malik, neraka mana yang lebih pedih apa tadi? Azabnya ketimbang neraka jahanam. Sampai kedemikian tuh, saking malunya dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa yang pernah dia kerjakan selama hidup di alam dunia. Kata malaikat Malik, as-sa'ir wa saqar. Pilihannya dua. Pertama neraka sa'ir, yang kedua neraka. Ini semua neraka enak semua. Neraka sa'ir, neraka saqar. Makanya Allah, kata Rasulullah, beruntung bagi orang yang Allah ciptakan di alam dunia, Allah ciptakan dia, dan Allah ciptakan kerjaan ahli surga. Beruntung bagi orang yang Allah ciptakan di alam dunia, dan juga Allah ciptakan kerjaannya apa? Kerjaan daripada ahli surga. Berjamaah, kemudian hadir pengajian, baca Al-Quran, baca selawat, baca istighfar. Dia nggak mau bersentuhan dengan maksiat, dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah demikian, beruntung bagi hamba Allah yang Allah ciptakan di alam dunia, kemudian Allah ciptakan dia menjadi apa? Bakal penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat merugi bagi orang yang Allah ciptakan di alam dunia dan Allah akan jadikan dia sebagai apa? Penghuni neraka jahanam. Sangat merugi. Kata dia tadi apa? Saya pengen masuk ke neraka yang lebih dahsyat azabnya karena malu berhadapan dengan siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, wahai malaikat Malik, jangan hadapkan aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Malik, mesti kamu hadap Allah Subhanahu wa taala. Langsung di hadapan Allah. Seperti apa? Kasamakati fi syabakati. Seperti seekor ikan yang ada di jala. Nggak bisa bergerak pun dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang berbuat dosa di alam dunia, ngebunuh orang, ngumpet-ngumpet, kan begitu. Ketahuan nggak akhirnya? Ketahuan. Berbuat zalim, berbuat maksiat, ngumpet-ngumpet, ketahuan akhirnya. Jangan lupa ada siapa? Ada Allah Subhanahu wa taala. Ngebunuh orang, ketahuan pada akhirnya. Terkuak semua. Allah yang kuatkan, Allah yang langsung menjelaskan kepada semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang langsung Allah hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wahai hamba aku, bukankah aku telah menciptakan untuk engkau pendengaran engkau, penglihatan engkau, aku berikan nikmat kepada engkau? Kata ini hamba Allah, iya ya Allah, sambil keringetannya banyak karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia? Ya Allah, an-naru ahabbu ilayya min hada. Ya Allah, ketimbang saya menghadap engkau, saya lebih senang ada di mana? Di neraka engkau ya Allah. Saking tadi apanya tuh? Malunya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Akhirnya kata Allah apa? Wahai hamba aku, apakah engkau mengetahui kenapa aku keluarkan engkau dari neraka jahanam? Apakah engkau mengetahui kenapa aku keluarkan engkau dari neraka jahanam? Kata Allah, aku keluarkan engkau di neraka jahanam. Innaka qulta fi yaumin, dengerin nih, innaka qulta fi yaumin kada wa laitan kada marratan wahidatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena engkau satu hari satu malam pernah satu kali doang. Satu hari pernah, satu malam pernah sekali doang lisan kau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali doang ini hamba Allah pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab kalimat tadi, fal yauma
akhrajtuka minan nar li ajli dzalika, pada hari ini aku keluarkan kau dari neraka jahanam sebab itu kerjaan kau. Dulu pada waktu hidup di alam dunia pernah sekali-kalinya aja sehari atau malamnya pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya untuk kita alhamdulillah Allah gerakin lidah kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tadi itu ratibul atas baca 100 kali, ratibul haddad baca 50 kali, itu minimal. Kalau kita waktunya banyak, ratibul haddad baca la ilaha illallah sampai 1000 kali. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bentar, aneh belum doa, biasa ente. Kita bentar aja, aneh belum doa, kelar rapi itu kita mengganggu banget sih ente. Entar kelar doa rapi baru ada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.